3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you had a great day. The weather is cloudy, and I think the situation has calmed down a little bit due to the intense heat. Previous few days were, well, quite tough. Anyway, we got an article reading session today, and we are going to talk about the traffic situation in Dhaka, which is kind of sometimes in a gridlock due to the excessive traffic and other situation. But let's see. After reading this opinion, we may find some solution and hopefully some good vocabularies and a new topic we can learn about it. আমাদের সাথে আর্টিকেল পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল বা মোবাইল থেকে হাই রেজলিউশন। সো উইদাউট ফার্দার ডিলে আমরা চলে যাব আর্টিকেলে, এবং আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে মতামত থাকলে ইউ ক্যান টক ইন দ্য কমেন্ট বক্স। সো মিস্টার মাসুম, আর ইউ রেডি? শুরু করবেন? Yes, sir. I'm ready. How can Dhaka solve its traffic problem? As cars continue to gain priority on the roads, our air gets even more polluted and road crash become even more frequent. Illustration: Oishik Zawad. If I had $1 for every time I've heard that traffic was particularly bad today, I could have retired already. Over the year, people have hazarded various suggestions as to the cause of the travel Dhaka traffic and its potential solution. Causes include not enough roads for all the cars, poor traffic management or a lack of operational signals, lack of lanes, and insufficient number of buses, including school buses, too many rickshaws, and the disorderly movement of pedestrians. Each cause suggests its own solution: build more roads, flyover, elevated expressways, modernize traffic management, and fix the traffic signals. Mark lanes clearly, ban rickshaw, throw pedestrians in jail if they fail to use foot overbridge. Okay, thank you. So একটু পড়ে দেখি, তারপর আমি একটু ট্রান্সলেটে যাই। If I had $1 for every time I've heard that traffic was particularly bad today, I could have retired already. Over the years, people have hazarded various suggestions as to the cause of the terrible Dhaka traffic and its potential solutions. Causes include not enough road for all the cars, poor traffic management or a lack of operational signals, lack of lanes, an insufficient number of buses, including school buses, too many rickshaws, and the disorderly movement of pedestrians. Each cause suggests its own solution: build more roads or flyovers, elevated expressways, modernize traffic management and fix the traffic signals, mark lanes clearly, ban rickshaws, throw pedestrians in jail if they fail to use foot overbridges. Okay, so প্রথম যে লাইনটা আছে এটা একটু ট্রান্সলেট করে দিই, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রূপক অর্থে কথা আছে। হ্যাঁ, একটু বলে দিই। যদি আজকের দিনে ট্রাফিকটা খারাপ, বিশেষত খারাপ, এটা শোনার জন্য যদি আমাকে প্রতিবার একটা করে ডলার দেওয়া হতো, তাহলে এতদিন আমি রিটায়ার করে ফেলতে পারতাম, মানে এত টাকা হয়ে যেত। মানুষের টাকা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কিন্তু কাজ ছেড়ে দেয় যে না ঠিক আছে করবো না, আমার এনাফ টাকা হয়ে গেছে। ওটার কথাই বলা হচ্ছে। যদি এমন হতো ট্রাফিক জ্যাম বেঁধেছে বা ট্রাফিক জ্যাম আছে, এটা শোনার জন্য আমাকে টাকা দেওয়া হবে, তাহলে আমি এতদিন কোটিপতি হয়ে যেতাম। বাংলা যেটা বলি আর কি, সেটাই বলেছে। তারপর থেকে ট্রান্সলেট করি মিস্টার মাসুদ। ওভার দ্য ইয়ার্স, over the year, people have hazarded various suggestions as to the cause of the travel Dhaka traffic and its potential solution. Over the year, বছরের পর বছর people have hazard, মানুষরা আছে হ্যাজার্ডের মধ্যে, হ্যাজার্ড মানে ঝুঁকির মধ্যে আছে। মজার বিষয় হচ্ছে এখানে হ্যাজার্ড মানে কিন্তু ঝুঁকি হিসেবে আসেনি, এটা ভার্ব আকারে এসেছে। যখন এটা ভার্ব আকারে এসেছে তখন আমি এটা অর্থ যখন খুঁজতে গেলাম তখন হলো টু সে সামথিং ইন এ টেন্টেটিভ ওয়ে, মানে সে একটা আন্দাজ লাগানো আর কি, আন্দাজে বলা আর কি, একটা সাজেশন দেয় যে এইভাবে করলে ভালো হবে, এইভাবে করলে ভালো হবে, এই জাতীয় কথাবার্তা আর কি। Cause of the terrible Dhaka traffic and it is potential solution, মানে যেটা আপনি অলরেডি বলেন যে, এবং এটার যে তাৎপর্যপূর্ণ যে সমাধানটা আছে সেটা তারা সাজেশন করতেছে। Causes include not enough roads for all the cars, মানে
এই এই ট্রাফিকের কারণ হচ্ছে মানে পর্যাপ্ত রোড নেই সব ধরনের কারের, মানে এত গাড়ির বেশি জন্য। কার যে তার জন্য অনেক বেশি রাস্তা নেই, রোড নেই। পোর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, মানে ট্রাফিকের যে ব্যবস্থাপনাটা খুবই দুর্বল। আর ল্যাক অফ অপারেশনাল সিগন্যাল, এবং সিগন্যালের যে জ্ঞানটা এইটার ঘাটতি না আছে। না না, অপারেশন মানে হচ্ছে, অপারেশনাল হচ্ছে কার্যকরী, দ্যাট মিনস চালু থাকা। কার্যকরী, হ্যাঁ। অনেক ট্রাফিক লাইট সিগন্যালের নষ্ট, কিন্তু সিগন্যাল নষ্ট হয় না। কার্যকরী না। ল্যাক অফ লেন্স, লেন্স মানে হচ্ছে ওই যে চলাচলের যে লেন্স, আর রাস্তা পথচারী হাঁটার যে লেন্স, এটার ঘাটতি আছে। অ্যান্ড ইনসাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ বাসেস, মানে এবং মানে অপর্যাপ্ত সংখ্যক বাস, মানে স্যার বুঝলাম না তো, পর্যাপ্ত বাস থাকে তার চেয়ে বেশি, ইনক্লুডিং বাস কম আছে। ইনক্লুড, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইয়েস ইয়েস। ইনসাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ বাস, মানে বাসের সংখ্যাটা কম আছে, ইনক্লুডিং স্কুল বাস, স্কুল বাসের সংখ্যা কম। টু মেনি রিক্সা, অনেক বেশি রিক্সা। অ্যান্ড দা ডিসঅর্ডারি মুভমেন্ট অফ পেডেস্ট্রিয়ানস, মানে কি মুভমেন্ট অফ পেডেস্ট্রিয়ান, মানে এলোমেলো ভাবে চলাচল করে রিক্সার, এই রিক্সাগুলো। ইচ কজ সাজেস্ট ইটস ওন সলিউশন, এবং প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হয়। বিল্ড মোর রোড, আরো রোড তৈরি করতে হবে, ফ্লাইওভার তৈরি করতে, ইলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মডার্নাইজ ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টটা আরো আধুনিকায়ন করতে হবে। এন্ড ফিক্স দ্য ট্রাফিক সিগন্যাল, এবং ট্রাফিক সিগন্যাল যে সমস্যাটা আছে সেটা সমাধান করতে হবে। মার্ক লেন্স ক্লিয়ারলি, পথচারী চলাচলের রাস্তাটা হ্যাঁ, শুধু ক্লিয়ার থাকতে হবে, পথচারী না, মানে মানে বুঝতে লেনগুলোকে, পারে আর কি। লেনগুলোকে মার্ক করতে হবে যে কোনটা বাসের লেন, কোনটা ট্রাকের, কোনটা পথচারীদের চলাচলের জন্য বা পথচারীর লেন। সাইকেল চলাচলের জন্য, সেটা। ব্যান রিক্সা, রিক্সাকে নিষিদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ। থ্রো পেডেস্ট্রিয়ানস ইন জেল ইফ দে ফেল টু ইউজ ফুট ওভারব্রিজ, মানে পারাপারের যে ওভারব্রিজ আছে এটা যদি কেউ অমান্য করে, সেক্ষেত্রে এলোমেলো দৌড়ের জন্য, চলাচলের জন্য জেল দিতে হবে। ওকে, পরের লাইনটা কি পড়বো স্যার? ওকে, থ্যাংক ইউ জ্যাক। তো তাদেরকে জেলে ছুড়ে দিতে হবে যদি তারা ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে না, ব্যর্থ ব্যবহার হয়। করে। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে। ওকে, সো নেক্সট ইন লাইন মিস কৃষ্ণা, শুনতে পাচ্ছেন? মাইক্রোফোন অন করেন দেখি, এবং পরেন দেখি সাম অফ দিস সলিউশনস হ্যাভ বিন অ্যাটেম্পটেড, এখান থেকে। Some of those solutions have been attempted. The result, well, the traffic flow sure hasn't improved, but as cars continue to gain priority on the roads, our air gets ever more polluted and crashes become even more frequent. I'm not sure why we're surprised. If you try to enable millions of people to move about within a small space, specifically via the space hogging private cars, what you will get in congest, con, Congestion. con, congestion. Okay, get in congestion for Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of other cities in the world rather than try unstated idea and hope that they will magically work. Here are a ওকে, few basic. সো এইটুকু আগে ট্রাই করে দেখি কি অবস্থা। সো ট্রান্সলেট করে দেখি শুরু থেকে। সাম অফ দিস সলিউশনস হ্যাভ বিন অ্যাটেম্পটেড, দ্য রেজাল্ট, well, the traffic flow sure hasn't improved, but as cars continue to gain priority on the roads, our air gets ever more polluted and road crashes become ever more frequent. I'm not sure why we are surprised. If you try to enable millions of people to move about within a small space, especially via the space hogging private cars, what you will get is congestion. For Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of the other cities in the world
rather than try untested ideas and hope that they will work magically. So to translate করে দেখি কি অবস্থা মিস তৃষ্ণা Some of the solutions have been absent with result. আচ্ছা, এই সলিউশন গুলো যদি হ্যাভ বিন অ্যাটেম্পট, এই সলিউশন গুলো যদি কার্যকরী করা হয়, তাহলে রেজাল্ট যা দাঁড়াবে, well the traffic flow sure hasn't improved. তাহলে ট্রাফিকের যে ফ্লোটা আছে এটা ইমপ্রুভ হবে না, বাট as cars continue to gain priority on the roads, বাট গাড়ির চলাচল এটা রোডে প্রায়োরিটি বেশি পাবে, মানে এটার পাচ্ছে প্রাধান্যতা বেড়ে যাবে। যেহেতু বাড়ছে হ্যাঁ, হুম পাচ্ছে। our air gets ever more polluted and road crash become even more frequent. আচ্ছা, এতে করে আমাদের বায়ু দূষণ বেড়ে যাবে, পলিউশনটা বেড়ে যাবে, বেড়ে এবং যাচ্ছে গেটস অ্যাক্সিডেন্টের যে বেড়ে যাচ্ছে, এবং অ্যাক্সিডেন্টের যে প্রবণতা এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্টলি, মানে বারবার হবে। বারবার হচ্ছে ওকে সো এবার একটু ট্রান্সলেট করে দেখেন কি অবস্থা যে কিছু কিছু সমাধানগুলো চেষ্টা করা হয়েছে ফলাফল ওয়েল ট্রাফিকের যে ফ্লোটা আছে বা প্রবাহটা আছে সেটা শিওর যেটা ইমপ্রুভ হয়নি আর যেহেতু হচ্ছে গাড়ির হয়নি। প্রায়োরিটিটা দিন দিন বাড়ছে রাস্তায় আমাদের বাতাসটা আরও বেশি দূষিত হচ্ছে এবং রোড ক্র্যাশগুলো রাস্তায় যে দুর্ঘটনাগুলো আছে সেগুলো আরও ঘন ঘন হচ্ছে তারপর আই এম নট শিওর I'm not sure why we're surprised. আচ্ছা, সারপ্রাইজ। আচ্ছা, আমি এটা আশ্বস্ত না কেন এটা সবাই আশ্চর্য হচ্ছে। um, if you try to enable millions of people to move about within a small space, যদি তুমি চেষ্টা করো মিলিয়ন অফ পিপল, মিলিয়ন অফ মানুষকে একটা ছোট জায়গা দিয়ে মুভ করার জন্য, স্পেশালি ভায়া দ্য স্পেস হগিং প্রাইভেট কার্স। আচ্ছা, যেখানে মানে পুরো হিউজ জায়গাটা প্রাইভেট গাড়িগুলো কবজা করে নিচ্ছে। হ্যাঁ এটাই স্পেস হকিং মানে হচ্ছে জায়গা কবজা করে না জায়গা খেয়ে ফেলছে ধরতে পেরেছে What you will get in congestion, এটা মানে কনজেশন মানে হচ্ছে জ্যাম বা ভিড় যানজট for the Dhaka, it would be helpful to learn from the experience of other cities in the world. বলা হচ্ছে ঢাকার জন্য এটা সহায়ক হবে বিশ্বের অন্যান্য শহরের যে অভিজ্ঞতা আছে সেখান থেকে শেখা বরঞ্চ আনটেস্টেড আইডিয়া মানে যেগুলো টেস্ট করা হয়নি ওগুলোর চাইতে ভালো হবে অন্য শহরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেখা বাইরে, হ্যাঁ, অন্য থেকে শেখা। কারণ এটা ধরে নেওয়া যাবে না যে একটা Magically আইডিয়া work কাজে করবে। লাগালাম যেটা ম্যাজিক্যালি কাজ করবে কারণ টেস্ট করাই হয়নি বুঝবো কিভাবে এই হচ্ছে ব্যাপার জি, জি। ওকে সো নেক্সট ইন লাইন মিস বন্যা আর্টিকেলটা ওপেন করতে পেরেছেন মিস বন্যার মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে ওকে মিস বন্যার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না আর ইউ দেয়ার ওকে মেবি শি ইজ নট হ্যালো, অ্যাভেলেবল আপনি কি আমাকে বলছিলেন? না মিস সাইদ আক্তার আমি মিস বন্যাকে বলছিলাম বাট অ্যাজ ইউ হ্যাভ টার্ন অন ইউর মাইক আপনি কি আর্টিকেলটা ওপেন করতে পেরেছেন হ্যাঁ, আমি একটু একটু দেখছি। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু পড়েন দেখি হেয়ার আর এ ফিউ বেসিক ট্রুথস এখান থেকে যেখান থেকে পড়ার কথা আমাদের এখন ম্যাজিক্যালি ওয়ার্কের নিচ থেকে এই প্যারাটা একটু শুরু আমি একটু পরে দিক করছি কারণ কি আমার বারবার ঘুরে আসতে হচ্ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা নো ওয়ারিজ ওকে ইফাকে একটু কমেন্ট করি মিস্টার সাইম ইসলাম লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মিস্টার সাইম কোথা থেকে বলছেন এবং কেমন আছেন জানাতে পারেন ওকে Here are a few basic truths. Learning to love ঢাকার নিচে দ্বিতীয় প্যারাটা হ্যাঁ,
দিয়ে দাও। ওকে, মিস তৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করব, স্পেস হগিং শব্দটা কি আপনি জানতেন আগে? সরি স্যার, স্পেস হগিং, এটা যে বললেন যে জায়গা কবজা করে নিচ্ছে, এটা বুঝলেন কিভাবে? আপনি কি এটা আমি আইডিয়া করে নিয়েছি, এটাই এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার কিন্তু। জানতাম না। সবসময় কিন্তু আমরা ওই টোটাল জিনিসটা হয়তো নাও জানা থাকতে পারে, বাট আইডিয়া করে নিতে হবে স্পেস হগিংটা কি হতে পারে। আচ্ছা, আমি আমি শুরু করছি। আচ্ছা, here are a few basic thoughts that are illustrated around the world. The more that cities rely on the automobile for transport, the worse the congestion is, as well as population, road crashes, and other problems related to cars. Since cars require to such require too much space for movement and parking, vast amount of our urban land are expanded to accommodate them. As a result, there is less space for trees, parks, and playgrounds. Well, the cost of housing groups up. We can either build roads as fast as people buy new cars and window Wider roads. Wider wider roads simply invited more cars. Okay, thank you so much. So পরে দেখি। সরি, আমি আসলে ওই যে চশমাটা আমি হারিয়ে ফেলছি, তো আমার এই পাওয়ারটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই, তাহলে একটু শুনি কি অবস্থা। হ্যাঁ, here are a few basic truths that are illustrated around the world. The more that cities rely on the automobile for transport, the worse the congestion is, as well as pollution, road crashes, and other problems related to cars. Since cars require so much space for movement and parking, vast amounts of urban land are expanded to accommodate them. As a result, there is less space for trees, parks, and playgrounds, while the cost of housing goes up. We can never build roads as fast as people buy new cars, and wider roads simply invite more cars. So বলা হচ্ছে যে দুনিয়া জুড়ে, অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, দুনিয়া জুড়ে কিছু বেসিক সত্য কথা আছে বা মূল সত্য কথা আছে, যে যত বেশি শহরগুলো অটোমোবাইল মানে যানবাহনের উপর নির্ভর করবে পরিবহনের জন্য, রেলাই মানে হচ্ছে নির্ভর করা, ততটাই খারাপ হবে, দ্য ওয়ার্স দ্য কনজেশন ইজ, ততটাই খারাপ হবে হচ্ছে যানজটটা, এবং পাশাপাশি খারাপ হবে কি পলিউশন, বা পলিউশন মানে কি কে বলতে পারবেন? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পলিউশন? দূষণ। রোড ক্র্যাশেস বাড়বে, দ্যাট মিনস রাস্তায় দুর্ঘটনা বাড়বে, এবং গাড়ির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাও। যেহেতু গাড়ির অনেক বেশি জায়গা লাগে হচ্ছে মুভমেন্ট করার জন্য বা চলাচল করার জন্য এবং পার্কিং করার জন্য, এই কারণে আরবান ল্যান্ড, শহুরে জমির একটা ভাস্ট অ্যামাউন্ট, মানে বিশাল পরিমাণ জায়গা এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে, মানে এটার জন্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে টু অ্যাকোমোডেট দ্যাম, এগুলোকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। অ্যাকোমোডেট হচ্ছে জায়গা করে দেওয়া, আবার অ্যাকোমোডেশন অর্থ কিন্তু থাকার জায়গা, মানে আমরা বাসা বাড়ির সিনোনিম হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করি, তাই না? যে অ্যাকোমোডেশন বা রেসিডেন্স, কিন্তু এটা ভার্ব আকারে আছে, দ্যাট মিনস জায়গা করে দেওয়া। অ্যাজ এ রেজাল্ট বা ফলাফল স্বরূপ, দের ইজ লেস স্পেস, কম জায়গা হয়ে গেছে কিসের জন্য? গাছের জন্য, পার্কের জন্য এবং খেলার মাঠের জন্য। আবার এদিক থেকে হাউজিং মানে বাসস্থানের জন্য যে খরচটা আছে সেটা বেড়ে যাচ্ছে, গোজ আপ। আমরা কখনোই নির্মাণ করতে পারবো না এত দ্রুত রাস্তাগুলোকে, যতটা দ্রুত মানুষ গাড়ি কিনে, নতুন গাড়ি কিনতে কতক্ষণ আর লাগে, কিন্তু ওই দ্রুত তো রাস্তা বানানো যাচ্ছে না। এবং যখন রাস্তাটা চওড়া থাকবে, সেটা সিম্পলি কী করবে? আরও বেশি গাড়িকে দাওয়াত দিবে। ওই যেমন হচ্ছে মাওয়া রোড বলেন বা যেসব ভালো ভালো রোড আছে, গাড়ি বেশি যায় ওখানে, বড় রাস্তা চালাতে মজা লাগবে। সো এই দিকটা ভালো সলিউশন না এই প্যারাতে, যেটা বুঝলাম যে শুধুমাত্র রাস্তায় কাজ করলে হবে না। কিন্তু অপোজিট ব্যাপারটা হচ্ছে কতটা সত্য সেটা আমরা দেখব।
দেখি। সো এটা দেখি মিস তনু, করেন দেখি। But the opposite is also true. When roads are permanently closed to cars or lanes are converted from car lanes to bicycle lanes and to wind footpaths. Much of the former traffic simply disappears. This is known as traffic evaporation. ইভাপোরেশন, হ্যাঁ। Evaporation. Cities that limit parking through high fees implement congestion charge and limit where cars can go. While এটার উচ্চারণ পারি না। বানানটা করেন দেখি, স্পেলিংটা। SIMULTAN simultaneously সাইমুল, এটা হচ্ছে সাইমুলটেনিয়াসলি। simultaneously simultaneously improving the quality of public transport and making walking and cycling more convenient, attractive, and safer. Experience a decrease in conjugation, কনজেশন, টি এর উচ্চারণটা প্রায় congestion, নাই, কনজেশন। congestion. ওকে, থ্যাংক ইউ সো But মাচ। not just that, এইটুকু ট্রাই। cities that control are all cars also experience less population পলিউশন। and fewer road less pollution and fewer road crashes when the ground level of buildings is used for shops and office. Their rent subsidies that of the flats above and housing becomes more affordable. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Well, meaning দেখি, কি অবস্থা? অপোজিট অলসো ট্রু মানে but আগে the opposite is also true. কিন্তু অপর পক্ষ সত্য যে অপরটাও সত্য। when যখন অপর পাশে সত্য যে when roads are permanently closed যখন রাস্তা পার্মানেন্টলি স্থায়ীভাবে কার কারে ক্লোজ টু কারে বন্ধ হয় or lanes অথবা লেন আর কনভার্টেড ফ্রম কার এবং লেনগুলো কারে পূর্ণ হয় তো কনভার্ট মানে হচ্ছে রূপান্তর করা, যে গাড়ির লেন থেকে যদি বাইসাইকেল লেনে রূপান্তর করা হয়। ওকে, গাড়ির লেন থেকে বাইসাইকেলের লেনে রূপান্তর করা হয় টু ওয়াইন্ড ফুটপাথ, ফুটপাথ প্রশস্ত প্রশস্ত করা। মাস ফুটপাথটাকে প্রশস্ত দ্য করা হয়। মাস অফ দ্য ফরমার ট্রাফিক সিম্পলি ডিসঅ্যাপিয়ার। অধিকাংশ ট্রাফিক সাধারণত ডিসঅ্যাপিয়ার দেখে না ফরমার বা ট্রাফিক মানে হচ্ছে পূর্বের যে ট্রাফিক ছিল এটা সিম্পলি গায়েব হয়ে যায়। সিম্পলি গায়েব হয়ে যায়। দিস ইজ নোন অ্যাজ ট্রাফিক ইভাপোরেশন। এটা দিস ইজ নোন পরিচিত ট্রাফিক ট্রাফিক ইভাপোরেশন ইভাপোরেশন হিসাবে। মানে হচ্ছে বাষ্পীভূতকরণ। বাষ্প মানে কি? পানিটাকে বাষ্প করলে গায়েব হয়ে যায়, ওইটার কথাই বলা হয়েছে। যে ট্রাফিক ইভাপোরেশন হচ্ছে জিনিসটার নাম, টার্মটার নাম আর কি, যে গাড়ি গায়েব হয়ে যাবে ট্রাফিক। গাড়ি গায়েব হয়ে যায় হিসাবে পরিচিত। Cities that limit parking through high fees. শহরে গাড়ি সীমিত সংখ্যক গাড়ি পার করতে হাই ফিস অতিরিক্ত ফি দিতে হয়, অতিরিক্ত ইমপ্লিমেন্ট চার্জ অতিরিক্ত ফি প্রদান করতে হয়, অ্যান্ড লিমিট
হোয়ার কার্স ক্যান গো, এবং লিমিটেশন থাকে, এবং সীমাবদ্ধ থাকে কোথায় কার যেতে পারে। হোয়াইল এটার সাইমultaneously, উচ্চারণ সাইমultaneously মানে হচ্ছে একই সাথে, ওইগুলো কাজের আহ, পাশাপাশি একই সাথে। একই সাথে, যখন একই সাথে ইমপ্রুভিং দ্য কোয়ালিটির উন্নতি হয় অফ পাবলিক ট্রানজিট, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পাবলিক আসা যাওয়া, অ্যান্ড মেকিং ওয়াকিং অ্যান্ড সাইকেলিং মোর কনভেনিয়েন্ট, এবং হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর সুবিধা তৈরি হয়। অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড সেফার, এবং আকর্ষণীয় নিরাপদ অভিজ্ঞতা। ডিক্রিজ ইন কনজেশন, কনজেশন। যানজট সীমিত হয়। বাট নট জাস্ট দ্যাট, কিন্তু এমনটা নয়। শুধুমাত্র সিটিজ এমনটা দ্যাট, না, নট জাস্ট মানে শুধুমাত্র এটা না। শুধুমাত্র এটা না, cities that control cars also experience less pollution, city and fewer road crashes. সীমিত সংখ্যক রোড ক্রাশেস, দুর্ঘটনা হয়, রোড দুর্ঘটনা, সরি, গাড়ির দুর্ঘটনা, রোড ক্র্যাশ। গাড়ি দুর্ঘটনা, লেস কম দূষণ, কম দূষণে শহরের গাড়ি কন্ট্রোল কন্ট্রোল করা হয়। ওকে। When the ground level of buildings is used for shops, যখন গ্রাউন্ড লেভেল নিচের বিল্ডিং এর নিচের ফ্লোর গুলা দোকান এবং অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেয়ার রেন্ট সাবসিডাইজ দ্যাট অফ দ্য ফ্ল্যাট অ্যাবভ, তাদের ভাড়া ফ্ল্যাটের থেকে বেশি থাকে। and housing সাবসিডাইজ মানে becomes হচ্ছে more, ভর্তুকি। sorry নেটের প্রবলেম হচ্ছে আমার এখানে আজকে একটু। ওকে, সাবসিডাইজ শব্দটার অর্থ হচ্ছে ভর্তুকি। ভর্তুকি, আচ্ছা। ফ্ল্যাটের থেকে গাড়ির ভর্তুকি বেশি থাকে, গাড়ি ভাড়ার ভর্তুকি বেশি থাকে। না, দ্য অ্যান্ড এটাও না। আমি একটু ট্রান্সলেট করি, শেষ করেন, এই লাইনটা শেষ করেন, পুরোটা করে দিচ্ছি। অ্যান্ড হাউজিং বিকামস মোর অ্যাফোর্ডেবল, এবং বাড়িগুলা অ্যাফোর্ডেবল মানে হলো যে অ্যাফোর্ডেবল, অ্যাফোর্ড করতে পারি, সাশ্রয়ী হয়। সাশ্রয়ী, ওকে, সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, হয়ে আরো ওঠে। সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। একটু ট্রাই করি, শুরু থেকে দেখি। হ্যাঁ, একসাথে ট্রান্সলেট করে যাচ্ছি, একটু সবাই খেয়াল করি, বাট দ্য অপোজিট অলসো ট্রু এখান থেকে। কিন্তু বিপরীতটাও সত্য, মানে উপরে যে লাইনগুলো ছিল তারপরে এটা আছে যে যখন হচ্ছে রাস্তাগুলোকে পার্মানেন্টলি ক্লোজ করে দেওয়া হবে গাড়ির জন্য, বন্ধ করে দেওয়া হবে গাড়ির জন্য, অথবা লেনগুলোকে কনভার্ট করে দেওয়া হবে গাড়ির লেন থেকে, এখানে বাইসাইকেল লেন আর হচ্ছে ফুটপাথগুলোকে বড় করা হবে, সেক্ষেত্রে পূর্বের অনেকখানি ট্রাফিকই সিম্পলি গায়েব হয়ে যাবে, এবং এটা ট্রাফিক ইভাপোরেশন নামে পরিচিত। সেই শহর, যেগুলো শহর পার্কিংটাকে নির্ধারিত করে দেয় উচ্চ ফির মাধ্যমে, এবং যারা জ্যামের জন্য চার্জ বাস্তবায়ন করে, ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে বাস্তবায়ন করা, মানে জ্যাম লাগালে তার জন্য মানে জরিমানা করতে হবে, সোজা কথা। এবং গাড়িগুলো কোথায় কোথায় যেতে পারবে সেটা যদি লিমিট করে দেওয়া হয়, এবং একই সাথে গণপরিবহন যেটা আছে পাবলিক ট্রানজিট, এটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ যদি করা যায়, এবং হাঁটাচলা এবং সাইক্লিংটাকে যদি আরেকটু কনভেনিয়েন্ট বা সুবিধাজনক করা যায়, আকর্ষণীয় করা যায়, নিরাপদ করা যায়, সেক্ষেত্রে সেই শহরগুলো কি করে এক্সপেরিয়েন্স করে, মানে উপভোগ করে জ্যামের কমতিটা, ভিড় কমে আসে। কিন্তু শুধুমাত্র এটাই না, শহর যেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল করে গাড়ি, তারা উপভোগ করে হচ্ছে কম দূষণ এবং আরও কম দুর্ঘটনা। যখন হচ্ছে বিল্ডিংগুলো গ্রাউন্ড লেভেল তো এখন পার্কিং করা হয়, তাই না? যদি গ্রাউন্ড লেভেলগুলোতে তখন দোকান হয়, অফিস হয়, সেক্ষেত্রে দোকান এবং অফিসের যে ভাড়াটা আছে সেটা উপরে যে ফ্ল্যাটগুলো আছে সেখানে ভর্তুকি দেয়, মানে ওই টাকাটা যখন বেশি আসছে ফ্ল্যাটের ভাড়াটা কম হয়, এবং এই কারণটাতে হাউজিং মানে থাকার আবাসনটা হচ্ছে আরেকটু
সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, কারণ নিচ থেকে ভাড়া বেশি পাচ্ছে অফিসের দোকান থেকে। আগে তো শুধু গ্যারেজ ছিল, গ্যারেজে তো আর অফিসের দোকানের মতো হবে না। ওকে, তো মিক্সড ইউজ নেইবারহুড এদের বেলায় কী ঘটে একটু শুনি। ওকে মিস বন্যা, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? আর ইউ দেয়ার? ওকে, নো সাউন্ড অন দি আদার এন্ড। ওকে, সো আই থিঙ্ক ইউর অ্যাফ্রেড। ভয় পাওয়ার কিছু নেই মিস বন্যা, জাস্ট হচ্ছে একটু পড়বো আমরা, আর কিছুই না। উই আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, জাস্ট একটু রিডিং করছি। সো আপনি রেডি হয়ে থাকলে আমাকে একটু মাইক্রোফোন অন করে জানাবেন। অ্যান্ড মিস্টার মাসুম, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, হ্যাঁ, পড়ি, পরে প্যারাগুলো পড়ি। with mixed use neighborhoods, the need for travel decreases, which also reduces congestion. If we ensure that each neighborhood had decent schools, then children could walk or cycle to school, making them healthier and happier while dramatically reducing congestion. Fewer cars would also mean more space for canals, parks, playgrounds, and urban trees, all of which make for more livable and color cities with less flooding. Sure, we can continue to try to tinker around the edge, maintaining our car dependency while hoping that somehow congestion will magically decrease. We can continue to complain about traffic, mourn those lost to road crashes, and build ever more impressive monuments to our love affair with the automobile. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো একটু ট্রান্সলেট করে দেখি কী অবস্থা। মিস্টার মাসুম, মিক্সড ইউজ With নেইবারহুডস। mixed use neighborhoods, আহ, মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের যে নেইবারহুড যে প্রতিবেশ, মানে উইথ মিক্সড ইউজ নেইবারহুড মানে বিভিন্ন ধরনের যে গ্রাম বা পাড়া, দ্য নিড ফর ট্রাভেল ডিক্রিজ মানে ট্রাভেলটা কমিয়ে আনা প্রয়োজন, উইচ অলসো রিডিউস কনজেশন যেটি যানজট কমাতে সহায়তা করবে। ইফ উই ইনশিওর, যদি আমরা নিশ্চিত করি, দ্যাট ইচ নেইবারহুড হ্যাড ডিসেন্ট স্কুল, যদি প্রত্যেকটা পাড়াতে ভালো স্কুল থাকে, দেন চিলড্রেন কুড ওয়াক অর সাইকেল টু স্কুল, তাহলে শিশুরা পায়ে হেঁটে বা সাইকেল করে স্কুলে যেতে পারবে। মেকিং দেম হেলদিয়ার, এবং এটা স্বাস্থ্য উপযোগী, অ্যান্ড হ্যাপিয়ার হোয়াইল ড্রামাটিক্যালি রিডিউসিং কনজেশন, মানে মানে এটা ড্রামাটিক্যালি মানে নাটকীয় ভাবে তখন এই ট্রাফিকটা কমে যাবে, মানে যানজটটা কমে যাবে। ফিউয়ার কার্স, কিছু সংখ্যক কার উড অলসো মিন মোর স্পেস ফর ক্যানেল, কিছু সংখ্যক কার আরো বেশি, কিছু সংখ্যক না, কম গাড়ি। ফিউ কার, কম গাড়ি মিন্স মোর স্পেস ফর ক্যানেল, ক্যানেলের পাশে আরো বেশি জায়গা নেয়। পার্ক, প্লেগ্রাউন্ড এন্ড আরবান ট্রিজ, এছাড়া পার্ক, খেলার মাঠ, এবং যে শহরে যে গাছগুলো আছে সেখানে আরো বেশি জায়গা নেয়। অল অফ হুইচ মেক ফর মোর লাইভেবল এন্ড কুলার সিটিজ উইথ লেস ফ্লাডিং। অল অফ, সবগুলি হুইচ মেক ফর মোর লাইভেবল এন্ড, এটা কি লিভেবল? এটা হচ্ছে লিভেবল মানে বসবাসযোগ্য, বসবাসযোগ্য, এবং কুলার সিটিজ মানে কি, মানে শীত ঠান্ডা শহর, মানে শহর উইথ লেস ফ্লাডিং, জলবদ্ধতাটা কম হবে, এটা কথা বলা হয়েছে। ওকে, এবার একটু পুরোটা ট্রান্সলেট করে দেখেন, এটা কিন্তু অর্থটা একটু আলাদা হবে। হ্যাঁ, মিক্সড ইউজ নেইবারহুডটা খেয়াল করেন কি জিনিস, এটা বাকিটুকু পড়লে বোঝা যাচ্ছে। মিক্সড ইউজ নেইবারহুড মানে যেই মহল্লার ভিতর সব আছে, আপনার বাজার দরকার, বাজার আছে কাছাকাছি, স্কুল আছে ভালো, মানে আপনার যাতে দূরে যেতে না হয়, দূরে গেলেই তো ট্রাভেল করা লাগবে, তাই না? এই যে পরের লাইনটাই দেখেন,
যদি এই ধরনের মহল্লাগুলো মিক্স ইউজ থাকে, যাতায়াত করার ভেজালটা কমে আসবে এবং এটার কারণে জ্যামটাও কমবে। যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি প্রত্যেকটা মহল্লাতে ডিসেন্ট স্কুলস আছে, দ্যাট মিন্স ভালো স্কুল আছে, সেক্ষেত্রে বাচ্চারা হেঁটে বা সাইকেল করে স্কুলে যেতে পারবে। এটা তাদেরকে আরও স্বাস্থ্যবান এবং খুশি করবে এবং পাশাপাশি নাটকীয়ভাবে জ্যামটাও কমিয়ে দেবে। তুলনামূলকভাবে কম গাড়িটা কী করবে, আরও জায়গা করে দিবে খালের জন্য, পার্কের জন্য, আর হচ্ছে গাছের জন্য, এবং সমস্ত কিছুই হচ্ছে শহরটাকে আরেকটু বেশি বসবাসযোগ্য করবে এবং একটু ঠান্ডা করবে এবং যেখানে জলাবদ্ধতাটা বা পানির যে ঢল নামে সেটা কমে যাবে। ওকে, তারপর Sure, we can continue to try to tinker around the এজেস। edges. শিওর, আমরা চেষ্টা করতে পারি ওই যে কিনারে টিঙ্কার মানে হচ্ছে কি ওই যে খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ করা। Maintain our কারের মেরামত করতে পারি ডিপেন্ডেন্সি while hoping that somehow congestion will magically decrease. Maintain our কারগুলো আমরা মেরামত করতে পারি ডিপেন্ডেন্সি while hoping that somehow মানে এই যানজটটা যে কোনো ভাবে ম্যাজিক্যালি কমিয়ে দিবে স্যার। আশা করতে পারি আশা করতে পারি। We can continue to complain about traffic. আমরা নিয়মিতভাবেই এই ট্রাফিকের বিষয়ে অভিযোগ দিতে পারি। mourn those lost to road crashes. mourn মানে শোক প্রকাশ করা, শোক প্রকাশ করে সেইগুলো রাস্তা যেখানে ক্রাশ রোড ক্রাশ হয়েছে, and build even more impressive monument to our love affair with the automobile. Build even more impressive. তারপর দেখি কি অবস্থা পরের প্যারাতে, অথবা এটা ছাত্র আর কি করতে পারি। ফাইনাল প্যারাটা আমি পড়ছি। Or we could implement measures that would actually reduce congestion by discouraging and disenabling car use while also improving our quality of life in numerous ways. Of course, there is a sacrifice. All the convenience that we get or hope to get from cars and motorbikes. But we should also consider that all that we could gain if we greatly reduced our use of individual motorized transport. Cleaner air, safety, some peace and quiet, and far more livable streets and cities. Surely those benefits would outweigh the loss of status and imagine convenience. তো বলা হচ্ছে অথবা আমরা যেটা করতে পারি, ওই যে একটা আছে আশার বাসা ধরে বসে থাকতে পারি, ওই টুকটাক খোঁচাখুচি করতে পারি যে একদিন রাস্তা ক্লিয়ার করলাম, ফুটপাথ বড় করলাম, এক একটা করে কাজ করতে পারি। অথবা আমরা আসলেই সেই সব পদক্ষেপগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি যেগুলো আমাদের আসলেই জ্যামটা কমাবে, যে কীভাবে গাড়ির যে ব্যবহারটা আছে সেটাকে নিরুৎসাহিত করা এবং ডিসেনেবলিং মানে বাদ দিয়ে দেওয়া, এবং পাশাপাশি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, অসংখ্য উপায়, নিউমেরাস ওয়েজ, অসংখ্য উপায়ে আমাদের জীবনের যাত্রা যে মানটা আছে সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। অফকোর্স একটা স্যাক্রিফাইস তো অবশ্যই আছে। সেই সব সুবিধা, কনভিনিয়েন্স যেটা আমরা পাই বা আশা করছি পাবো গাড়ি এবং মোটর বাইক থেকে, থাকে না যে মোটর বাইকের একটা শখ থাকে, গাড়ির শখ থাকে, এটা আমরা একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে। কিন্তু আমাদের এইটাও কনসিডার করতে হবে বা এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কি পাবো যদি আমরা ব্যক্তিগত মোটর চালিত যানবাহন ব্যবহারটা কমাতে পারি। কী কী পাবো বলা হয়েছে পরে, পরিষ্কার বাতাস, নিরাপত্তা, কিছুটা শান্তি, সবচেয়ে বড় কথা, সাম পিস অ্যান্ড কোয়াইট, কিছুটা শান্তি পেতে পারি, এবং অনেক বেশি বসবাসযোগ্য রাস্তা এবং শহর। শিওরলি এই যে বেনিফিটগুলো আছে বা সুবিধাগুলো আছে এটা আউটওয়ে করে, মানে ওই পাল্লাটা ভারী করে ফেলে। যদি এক পাল্লায় রাখেন হচ্ছে পরিষ্কার বাতাস, নিরাপত্তা এবং শান্তি, আর অপর পাল্লায় যদি রাখেন ওই যে স্ট্যাটাস হারানো, গাড়ি নেই মানে স্ট্যাটাসের একটা ব্যাপার থাকে না, বিশেষ করে ঢাকা শহরে গাড়ি আছে মানে একটা স্ট্যাটাসের ব্যাপার, ওই স্ট্যাটাস হারানো বা কল্পিত যে সুবিধা আছে সেটা যদি এক পাল্লায় রাখি আর এক পাল্লায় রাখি এইসব সুবিধাগুলো, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ওটা ভারী হবে, এটার কথা বলা হচ্ছে। সো এই গেল মোটামুটি আর্টিকেল, এবং এটা কিন্তু একজন বিদেশি লিখেছেন, ডেবরা অ্যাফ্রেমসন, যিনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইনস্টিটিউট অফ ওয়েলবিং এবং একটা বইয়ের লেখিকা। সো তার মতামত হচ্ছে এটা, এবং ছবির ইলাস্ট্রেশনটা কিন্তু খুব সুন্দর, যে ঢাকা শহরের পুরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যে বাতি জ্বলছে সবগুলোই, ট্রাফিক ইচ্ছে মতো যাচ্ছে, মানুষজন গ্যাস মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লোকাল বাসে রেলপার ডাকছে,
সব মিলে এক অবস্থা, ইভেন ফুটপাতে পর্যন্ত ভিড়। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ আওয়ার সিচুয়েশন রাইট নাও। এবং নেক্সট দিন যে টপিকটা আছে এটাও খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের জন্য, খুব সহজ একটা টপিক, ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে বলবেন, যার যার শহরে ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আপনারা কেমন প্রবলেম ফেস করেন এবং আপনার কাছে মনে হয় কী কী উপায় অবলম্বন করলে এটা সলভ করা যেতে পারে, এবং আর্টিকেলে যে গাড়ির ব্যবহার কমানোর কথা বলা হয়েছে এটার সাথে আপনি একমত কিনা, এটা নিয়ে আমরা নেক্সট দিন কথোপকথন করতে পারি বা ডিসকাশন প্রেজেন্টেশন রাখতে পারি। আপনারা যার যেটার জন্য সুবিধা প্রস্তুতি নেবেন এবং পাশাপাশি ভোকাবুলারিগুলো একটু চর্চা করবেন। এবং যারা নতুন, একটু বলবো যে ঘাবড়ানোর কিছু নাই, আপনাদের জন্য অন্ততপক্ষে কাজ থাকবে আর্টিকেলের যে নতুন নতুন শব্দ শিখলে সেগুলো চর্চা করা, মানে জেনে রাখা, ঠিক আছে? সো আমি একটু মিস সাইদা আক্তারকে জিজ্ঞেস করবো যে মিস সাইদা আক্তার আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? মাইক্রোফোনটা একটু অন করেন দেখি, ইফ ইউ আর দেয়ার। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি ভালো। সেশনটা কেমন লাগলো আজকে ওভারঅল? ইজ বিকজ হ্যাঁ, ইটস ওয়াজ ইওর ওভারঅল ফার্স্ট সেশন। ভালো লেগেছে, কিন্তু আমার পারফরমেন্স একেবারে বাজে। ফার্স্ট টাইম ইউ আর হিয়ার, এবং মনে রাখতে হবে দিস ইজ এ ক্লাব, দিস ইজ নট এ ক্লাস। এখানে আমরা আনন্দ নিয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ, চর্চা করব এবং যাই পারি কম বেশি একটা কিছু শেখার চেষ্টা করব, এবং মূল কথা হচ্ছে আমার স্পিকিংটা ইমপ্রুভ করার একটা পদক্ষেপ, এবং এটাতে আজকে আপনার একটা ফার্স্ট স্টেপ আপনি এখানে রেখেছেন। আমি আশা করব যে রেগুলার থাকবেন এবং এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখব প্রতিদিন। আমরা প্রায় থ্যাংক ইউ। আর্টিকেল পড়ছি, চর্চা করছি, নতুন নতুন শব্দ শিখছি, প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কাজ হচ্ছে। সো হিউজ একটা ব্যাপার, এবং এটা মনে রাখতে হবে যে পড়ার প্রেশারের মতো নেওয়া যাবে না, ইউ হ্যাভ টু এনজয় ইট, এটা ভালো লাগা থেকে নিতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ জি, সো মাচ ফর বিং হিয়ার ওকে, অ্যান্ড থ্যাংক আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অ্যান্ড যারা দেখছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আই হোপ ইউ অলসো এনজয়েড দ্য আর্টিকেল। সো আনটিল দ্য নেক্সট, স্টে সেফ, কিপ প্ল্যানিং, অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। হ্যাভ এ গুড টাইম।